Welcome everyone. The previous lecture we have seen the calculation of the horizontal movement and the vertical movement at the base of that particular tower. Okay. Now, also we have seen the calculations of the force in the members DF. Okay. त्याचं थोडंसं calculation आपण बघितलं होतं. Okay. By taking the section x1, okay, x1 or x1 dash जो काही section आपण consider केला, so that it will cut the three forces unknown. Okay. तीन forces जे काही तुमचे unknown आहे त्याला तो कट करेल. Okay. Here ही जी काही dotted line आहे तुमची, okay, that is not the पर्टिक्युलर मेंबर. लक्षात घ्या. ओके. काही कन्फ्युजन होऊन जाईल इथं. ही जी काही तुमची डॉटेड लाईन आहे ती तुमची मेंबर नाही, ओनली द दिस पर्टिक्युलर डायगोनल मेंबर्स आर देअर. ओके. जी काही तुमची डायगोनल लाईन असेल किंवा तुमची जी काही व्हर्टिकल लाईन असेल, दॅट इज ऑल्सो सेक्शन लाईन, ती जी असेल that is not the members. Okay. Therefore when we consider the x1 and x dash तुमचा जो काही तुम्ही section consider का, in that case it is cutting this particular member which is unknown to you. Next this is another second member which is unknown to you, and then the third member this particular member which is unknown to you. अशा प्रकारे टोटल तीन मेंबर जे काही असेल, मॅक्झिमम तीन मेंबर जे असतील ते आपल्याला क्रॉस करतात. ओके. सो वी हॅव टू टेक सेक्शन लाईन सो दॅट द मॅक्झिमम अननोन शुड बी 3. ओके. मॅक्झिमम अननोन जे असेल तुमचे ते मॅक्झिमम 3 असायला हवं. ओके. तुम्ही हाच जर सेक्शन अशा प्रकारे कन्सिडर केला, ओके, वेअर इट विल बी कटिंग दिस पर्टिक्युलर सेक्शन as well as this particular section and this, here the number of unknowns becomes 4. ओके. therefore it will not be valid. ओके. मेथड ऑफ सेक्शन मध्ये नंबर ऑफ unknowns म्हणजे मॅक्झिमम 3 असायला पाहिजे. ओके. जो काही तुमचं सेक्शन तुम्ही कन्सिडर करणार आहोत, दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन शुड मॅक्झिममली शुड जे काही कट करणार आहे तो पर्टिक्युलर सेक्शन, दॅट शुड बी मॅक्झिमम ऑफ द 3 अननोन मेंबर्स, नॉट मोर दॅन द 3 मेंबर्स. ओके. सो त्याच्यासाठी आपण असा कन्सिडर केला. ओके. सो इन दिस पर्टिक्युलर केस, considering the moment about the point A, now then we have taken the moment about the point point E जो काही असेल त्याच्यासोबत आपण movement consider केली, so that we can calculate the force in the DF member. Now the DF member is inclined to the particular जो काही तुमचा member असेल त्याला inclined असेल. Okay. So that to calculate the moment of that particular section, we require P multiplied by D, that is your force multiplied by distance. This distance is perpendicular for that particular force. जो काही तुमचा line of the action of that particular force असेल, हा पर्टिक्युलर फोर्सचा लाईन ऑफ द ऍक्शन असेल, आणि हा जो काही पर्टिक्युलर समजा पॉइंट ए असेल, दिस इज युअर पर्टिक्युलर पॉइंट ए. ओके. इन दॅट केस इफ यू आर टेकिंग द मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए, इन दॅट केस द डिस्टन्स शुड बी perpendicular to that particular force. हा जो काही त्यांचा फोर्स असेल त्याच्या परपेंडिक्युलर जे काही डिस्टन्स असेल, दॅट शुड बी टेकन, नॉट द कोणत्याही प्रकारच्या अँगल मध्ये थोडासा जरी अँगल असला तरी सुद्धा ते डिस्टन्स असेल, दॅट इज नॉट व्हॅलिड. ओके. in case of the calculating the movement, it should be the perpendicular distance. Therefore in case of the DF, we cannot calculate the perpendicular distance. We can calculate perpendicular distance. Okay. असं नाही की करू नाही शकत आपण. We can calculate this perpendicular distance. Okay. But that becomes a lengthy procedure for us. Okay. त्यासाठी आपल्याला ती lengthy procedure होऊन जाईल. Therefore instead of taking the perpendicular distance, okay, instead of calculating the perpendicular distance, what we do, जी काही तुमचा DF फोर्स आहे त्याला आपण vertical assume केलं. Okay. So that it will be acting at a point F vertically. Okay. आपण काय assume केलं की this particular force is acting like this. Okay. आणि त्याला आपण vertical component मध्ये particular force घेतला VDF, that is the vertical component of that particular force. Okay. Therefore taking the particular taking the moment about the particular point E जर आपण घेतला, in that case it will be 48 kilonewtonचा जो काही लोड आहे, that is acting at the particular point A, therefore it becomes 0. Okay. Again this particular force जो काही असेल in the particular members, okay, जे काही तुमचे members असेल याच्यामधला जो काही force असेल, again that will be acting at that particular point. Okay. ते जे काही all of the forces are acting meeting at that particular point E, ज्या पर्टिक्युलर पॉइंट सोबत आपण मुवमेंट घेतो, जर पर्टिक्युलर जो काही फोर्स असेल तुमचा तो जर त्या पर्टिक्युलर पॉइंटवर जर ऍक्ट होत असेल, इन दॅट केस द मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फोर्स बिकम्स 0. ऍज अ डिस्टन्स पर्पेंडिक्युलर डिस्टन्स सुद्धा तुमचा 0 असते. देअरफॉर सो फोर्सचं जे काही मुवमेंट असेल दॅट ऑल्सो बिकम्स 0. Therefore if you are taking the moment about the particular point E, in that case force in the EG and the force in the D and the force in the EF becomes 0 as movement about that particular force becomes 0. Okay. त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह कोणती असेल, फक्त तुमची this is 0.4 to again त्याची सुद्धा movement तुमची 48 multiplied by the distance 0, therefore it is also becomes 0. Okay. Therefore taking the moment about point E, it will be this particular force multiplied by the distance तुमचा आहे 1.76, therefore VDF multiplied by the 1.76, and then it will be the 135 multiplied by the distance, जे काही असेल तुमचं 270 multiplied by the distance. Okay. 104 multiplied by the distance. Okay. So तोच आपण इथे यूज केलं VDF. Okay.
VDF multiplied by 1.76, okay, that is this particular distance ते आपण इथं forward केलं so that it will divide the total other movement, okay. Then 104 multiplied by 1.8 plus 1.86, 104 multiplied by 1.8 plus 1.86, that is the distance between the E point and the force 104. Then 270 multiplied by the 0.7 plus 1.8 plus 1.86, again this is your distance, okay. अशा प्रकारे टोटल डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केला and from that particular taking that particular movement एकाचा नोन होता तुमचा VDF, तो आपण डायरेक्टली कॅल्क्युलेट केला. The value of the VDF is 1138 kilonewton. Now that particular force was a vertical force, okay, that is the vertical component of our particular force. पण आपल्याला जो काही फाइंड आउट करायचा आहे तो तुम्हाला actual force in the particular DF member, okay. So for the calculation of that particular movement आपण triangle चा theorem यूज केला, okay. Suppose this is the particular force, okay. हा एक ट्रायंगल आपण फॉर्म केला इथं, ओके, दिस पर्टिक्युलर ट्रायंगल, ओके. इफ द पर्टिक्युलर diagonal of that particular triangle represent the force in the particular point DF, okay. जो काही diagonal असेल तो जर DF मधला force represent करत असेल and the one of the particular side जे असेल ती that is representing the vertical component of the particular force DF, okay, and this is your particular angle will be your theta. So we can easily consider that the समजा sec theta घेऊ आपण, sec theta will be equals to sec म्हणजेच काय तुमचा cos चा ऑपोजिट, ओके. cos किंवा cos theta घेऊ आपण, चला sec च्या ऐवजी आपण cos घेऊ, सांगते तुम्हाला sec काही ऐकले नसते तुम्ही, cos ऐकलेलं असते. Therefore if we take the cos theta, okay, cos theta, what is the cos theta, sorry, cos theta म्हणजेच काय तुमचा adjacent जो काही असेल divided by the hypotenuse, okay. So we know the value of the adjacent, okay, जो काही adjacent असेल या थीटाचा that is your VDF, ती व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असेल, ओके. जर आपण cos theta सुद्धा आपल्याला जर नोन असेल, in that case we can easily calculate the value of the h, okay, that is hypotenuse. hypotenuse म्हणजे तुमचं काय आहे VDF, okay. hypotenuse is VDF, okay. So we know the value of the, sorry, FDF म्हणजे तुमचा hypotenuse आहे. We know the value of the VDF, that is the vertical component of the force DF, and from that we can easily calculate the force in the DF by considering the cos theta, okay. तो आपल्याला सो h म्हणजे हायपोटेन्यूस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, किंवा FDF कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, cos theta, ओके. नाउ cos theta, जनरली cos theta काय असतो तुमचा adjacent divided by the hypotenuse, okay. So we have adjacent side, we have the hypotenuse side, then we can easily calculate what is the value of the cos theta. Now जर तुमची समजा पर्टिक्युलर ही जी इन्क्लाइन लाईन असेल, ओके, सपोज एनी काइंड ऑफ द इन्क्लाइन लाईन इज हियर, ओके. सो त्याला जो काही तुम्ही समजा वर्टिकल नंबर ऑफ सेक्शन जर तुम्ही वर्टिकली घेतले, इन दॅट केस दिस पर्टिक्युलर जो काही अँगल असेल थीटा, दिस इज थीटा, समजा थीटा 1 असेल, थीटा 2 असेल, थीटा 3 असेल, ऑल ऑफ दिस पर्टिक्युलर अँगल्स आर इक्वल, ओके. कोणताही तुम्ही एक स्लोप लाईन घेतली आणि त्या पर्टिक्युलर लाईनचा जो काही वर्टिकल सोबतचा जो काही अँगल असेल, वर्टिकल सोबतचा जो काही अँगल असेल दॅट इज सेम थ्रू आउट द, कुठेही तुम्ही सेक्शन वर्टिकल लाईन घ्या, जो काही थीटा असेल तुमचा तो सेम असेल. सो इन दिस पर्टिक्युलर टावर जर आपण कन्सिडर केलं, दिस इज युअर स्लोप लाईन, ही जी काही तुमची दिस इज युअर OH जी आहे, दिस इज युअर स्लोप लाईन, ओके. सॉरी, दिस पर्टिक्युलर OH इज युअर स्लोप लाईन, ओके. सो इथं जिथं पण तुम्ही कन्सिडर करणार दॅट इज थीटा विल बी इक्वल, ओके. सो टू कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर थीटा, ओके, आपण आधी काय कन्सिडर केलं, दिस पर्टिक्युलर हा ट्रायंगल आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे, ओके. हा थीटा आपल्याला माहिती नाही, ओके. सो टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर थीटा, अपोजिट अँगल जे असतात तुमचे ते सेम असतात, ओके. अपोजिट अँगल्स आर सेम, सो देअरफॉर हा जो काही थीटा असेल दॅट इज इक्वल्स टू दिस पर्टिक्युलर थीटा, आणि हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर थीटा असेल दॅट विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिक्युलर थीटा, ओके. हा जो काही थीटा असेल त्याच्यासोबतचा थीटा असेल, कारण ही जी तुमची एक इन्क्लाइन लाईन आहे ती सेम आहे, त्यामुळे त्या इन्क्लाइन लाईन सोबत जो काही तुमचा व्हर्टिकल जो काही असेल तो जो काही अँगल करणार आहे दॅट पर्टिक्युलर अँगल विल बी सेम थ्रू आउट सेक्शन. इथं जरी समजा तुम्ही घेतला दिस थीटा विल बी सेम, इथं समजा अगेन तुम्ही व्हर्टिकल सोबत थीटा घेतला दॅट विल बी सेम, थीटाची व्हॅल्यू तुमची सर्वीकडे सेम असणार आहे, ओके. आणि हा जो काही तुमचा थीटा असेल दॅट इज ऑल्सो थीटा फॉर अवर पर्टिक्युलर, हा जो काही तुमचा ही जी काही तुमची पर्टिक्युलर लाईन असेल, ओके, हा जो काही आपण ट्रायंगल कन्सिडर करणार आहे टू कॅल्क्युलेट द FDF, तो सुद्धा तुमचा थीटा जो असेल दॅट विल बी
same. Okay, so then calculating the value of the theta. Now we know the vertical distance तुम्हाला माहिती आहे as well as the horizontal distance तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे we can easily calculate that particular theta. Okay, your value of that particular theta. So the height of the OH ची जी काही हाईट असेल दॅट इज नोन टू यू. ओके, 2.96 1.86 देन द 2 मीटर आणि 1.18 मीटर त्याचं सर्वांचं कॅल्क्युलेशन केलं दॅट गिव्ह अस द हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर OH इक्वल्स टू 8 मीटर. देन विड्थ ऑफ द पर्टिक्युलर जो काही तुमचा मेंबर असेल या पर्टिक्युलर साठी विड्थ इज 1.4 मीटर. नाउ देअरफॉर द लेंथ ऑफ द मेंबर OH ची जी काही लेंथ असेल, ओके, OH ची जी काही लेंथ असेल, which length, okay, this particular length will be obviously again जो काही तुमचा पायथागोरस थेरम असेल, ओके, सॉरी राईट अँगल ट्रायंगल आहे, तुम्हाला हायपोटेन्यूजची लेंथ काढायची, देअरफॉर जे काही तुमची साइड असेल, ओके, suppose this is B, this is H, okay, this is your hypotenuse, so B square plus H square under root, that will be your hypotenuse, okay. Therefore we know the vertical height, we know the horizontal height, त्यांचा दोघांचा square in under root, that will give us the length of the member OH, that is 8.125 mm. Okay, now this is your VDF, this is your FDF. Okay, so cos of the theta will be equals to opposite upon, sorry, adjacent upon hypotenuse. Okay, so adjacent is your VDF, okay, divided by the hypotenuse is FDF, okay, equals to cos of the theta. Therefore FDF equals to FDF, that is force in the DF member, will be equals to VDF, okay, divided by the cos of the theta. Now so we know, we need the value of the cos of the theta. आता आपल्याला माहिती की थीटाची व्हॅल्यू पूर्ण जे काही सेक्शन असेल, जसं आपण θ1 θ2 जे सांगितलं, इथला जो काही थीटा असेल किंवा तुमचा हा जो काही थीटा असेल किंवा हा थीटा असेल, सर्वांची व्हॅल्यू जी थीटाची असेल ती थीटाची व्हॅल्यू सेम आहे. देअरफॉर साइन थीटा किंवा कॉस थीटा किंवा सेक थीटा ती सुद्धा व्हॅल्यू सेम असेल. सो इफ वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ द कॉस थीटा फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर सेक्शन, जर या पर्टिक्युलर सेक्शनची जी काही कॉस थीटाची व्हॅल्यू असेल तीच तुमची ह्या ट्रायंगल साठी जी काही तुमची व्हॅल्यू असेल कॉस थीटाची तीच असेल. ओके, दिस पर्टिक्युलर कॉस थीटाची जी काही व्हॅल्यू असेल दॅट विल बी सेम. ओके, so consider calculating the cos theta value for this particular whole triangle OH जो काही तुमचा ट्रायंगल आहे त्याच्यासाठी जर थीटाची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली, ओके, सॉरी cos थीटाची व्हॅल्यू, therefore the cos theta will be equals to cos theta again adjacent divided by the sorry adjacent divided by the hypotenuse. Okay, adjacent is total height जी असेल तुमची ती आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. height is here 8 meter and the length of the member OH, that is the hypotenuse, is 8.125. therefore cos theta equals to 0.985. now again the cos theta will be equals to adjacent upon hypotenuse. adjacent जो असतो तुमचा तो VDF आहे, hypotenuse जो तुमचा FDF आहे, therefore FDF will be equals to VDF divided by the cos theta. okay, cos theta ची व्हॅल्यू आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेली आहे. therefore including that particular value whatever our VDF is, VDF तुमचा 1138 होता divided by the cos theta. cos theta ची व्हॅल्यू आपण इथे कॅल्क्युलेट केली, that particular value it will be equals to your force in the particular member DF. okay, आता इथे आपण cos घेतला, आपण सेक घेऊन सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके, सेकंड इज द जो काही तुमचा कॉसचा अपोजिट असतो म्हणजे तुमचा हायपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय द ऍडजसंट, तो घेऊन सुद्धा तुम्ही पर्टिक्युलर सेक थीटाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता आणि तो सेक थीटाची व्हॅल्यू आपण पर्टिक्युलर याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट इनपुट करू शकतो. जस्ट रिमेंबर दॅट हा जो काही तुमचा ट्रायंगल जो काही आपण फॉर्म होता इथं डीएफ जो काही ट्रायंगल फॉर्म होत असेल त्याच्यामधलं फक्त साइन कन्व्हेन्शन लक्षात घ्या. ओके, जो काही तुमचा ऍडजसंट मेंबर आहे तो तुमचा व्हीडीएफ आहे आणि जो तुमचा हायपोटेन्यूज आहे तो तुमचा एफडीएफ आहे. ओके, ओके, इवन इफ त्याच्यानुसार तुम्ही कॅल्क्युलेशन तुम्हाला या थीटाचं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल ते तुम्हाला करायचं आहे. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. So putting that particular value, calculating the sec theta value or the cos theta value, we get the value of the FDF. Okay, in both of the cases. आता इथं थोडं राऊंड ऑफ आपण व्हॅल्यू केलेला आहे त्यामुळे इथं थोडा पॉईंटचा फरक झालेला आहे. इथं 0.18 आलेला आहे, इथं 0.32. दिस इज बिकॉज ऑफ द राऊंड ऑफ आपण केलेला आहे. इथं ही जी काही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे ही जर राऊंड ऑफ नाही केली तर दोघांचं व्हॅल्यू जे असेल ती सेमच येईल. ओके, सो
that will be the value of the force in the DF member. Okay. Now next is your force in the EF member. Okay. नाव हा जो काही पहिला सेक्शन आहे आपला तो डीएफ मेंबरला आणि ईएफ मेंबरला क्रॉस होत आहे. आपल्याला डीएफ, ईएफ आणि डीई या तीन मेंबर मधले जे काही फोर्सेस आहेत ते फाइंड आउट करायचे. ओके. सो फर्स्ट DF member, we have calculated the value of the force in the DF member. Next, calculating the value of the EF member. Okay. Now again, if we take the moment about point E, the moment of the particular force of the EF equals force in the EF will be equals to 0. Okay. Moment about the force of the F. त्याच्यामुळे this particular DF member and this particular DG member are meeting at the particular point O. Okay. O point वरती ते meet आहे. Therefore, taking the moment about particular point O. Okay. So O point ची movement घेताना हा जो काही force असेल in case of the EF. Okay. Again, this is suppose acting in this particular direction. In that case, जो काही force असेल आणि जो काही तुमचा पॉइंट असेल याच्यामधलं तुम्हाला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कन्सिडर करायचा. ओके. सो वी कॅन इझिली कॅल्क्युलेट दॅट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हियर. ओके. हा काही तुमचा तो हॉरिझॉन्टल आहे. This is not the inclined angle. हा तुमचा inclined नाही त्यामुळे horizontal आहे. So this particular vertical distance will be known. Okay, that will be 1.86 plus 1.8 plus 2 meter. That will be your vertical distance between the particular forces. Okay, so therefore taking the moment about point O, that will be force in the EF. Okay, force in the EF multiplied by the distance. Distance is your 2 plus 2 meter plus 1.8 meter plus 1.86 meter. Okay, जे काही तुमची व्हॅल्यू आली. Then multiplying with the 48 multiplied by the distance. Okay, then the 104 multiplied by distance, 270 multiplied by distance, and 135 multiplied by the distance. Okay, so here force in the EF multiplied by 1.86 plus 1.18 plus 2 meter means distance between that O point and the particular force. Then 48 multiplied by the distance, again 104 multiplied by the distance. Okay, 104 multiplied by the distance, again 270 multiplied by the distance. 270 multiplied by the distance. Okay, and 135 multiplied by the distance. Okay, इधर थोडं पुढे मागे झालेलं आहे. ओके, ब्रॅकेट मध्ये that will be multiplied by the distance. Okay, चारही फोर्स आपण कन्सिडर केले. ओके, 48 meter, 104 meter, 270 meter and the 135 meter. Okay, again remember that जे आपण जेव्हा पर्टिक्युलर मेंबर कन्सिडर करतो. ओके, जे पर्टिक्युलर सेक्शन इन केस ऑफ सेक्शन मेथड जो काही तुम्ही पर्टिक्युलर सेक्शन कन्सिडर केलेला आहे. ओके, सपोज दिस इज युअर सेक्शन. जेव्हा तुम्ही मुवमेंट कन्सिडर करणार त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर होल मेंबर जो काही असेल त्याच्यावरती ऍक्टिंग होणारे ओरिजिनल फोर्सेस मीन्स हे जे काही 48 किलो न्यूटन असेल, 104 किलो न्यूटन, 270 किलो न्यूटन असेल, हे फोर्सेस प्लस जे काही तुमचा पर्टिक्युलर सेक्शन ज्या फोर्सेसला बायसेक्ट करायचं असेल ते फोर्सेस, ह्या दोघांची मुवमेंट आपण घेतो. कोणत्याही पॉईंट समजा डी पॉइंटला जर आपण मुवमेंट घेतली, इन दॅट केस द मुवमेंट विल बी ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेंबर, दिस पर्टिक्युलर फोर्स आणि दिस याची तर मुवमेंट झिरो येणार. ओके, अशा प्रकारे आपण मुवमेंट घेतो. देअरफॉर इन केस ऑफ द फर्स्ट कंडिशन आपण ई इन्स्टेड ऑफ पॉईंट सी ला सुद्धा मुवमेंट घेऊ शकलो असतो आपण. असं काही नाही, कोणत्याही पॉईंटला आपण मुवमेंट घेऊ शकतो. ओके, बट सी ला जर तुम्ही मुवमेंट घेतली इन दॅट केस तुम्हाला ईएफ सुद्धा कन्सिडर करावा लागला असता आणि डीएफ सुद्धा कन्सिडर करा. त्यामुळे तुमचे दोन अननोन झाले असते, त्यामुळे तुम्ही डीएफ ची व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करता आली नसती. Therefore, we have taken the moment about point E मध्ये घेतले, कारण ई पॉइंटला हा जो काही तुमचा फोर्स असेल, या इथं जो काही तो क्रॉस होत असेल त्या पर्टिक्युलर मेंबर मधला फोर्स, सेकंड हा जो काही क्रॉस होत असेल त्या पर्टिक्युलर पॉइंट मधला फोर्स, हे दोन्ही जे काही असतात ते त्यांची दोघांची मुवमेंट जी असते तुमची ती झिरो होऊन जाते. ओके, इफ यू हॅव टेकन द सेम मुवमेंट अबाउट पॉइंट सी, इन दॅट केस ईएफ ची जर पॉइंट या पर्टिक्युलरची तर झिरो झालेली असती, बट ही जी काही तुमचा व्हर्टिकल फोर्स आहे याची तुमची काहीतरी मुवमेंट आली असते, त्यामुळे काहीतरी इक्वेशन फॉर्म झालं असतं. ओके, सिमिलरली नाउ ईएफ ची कॅल्क्युलेट करताना, ईएफ ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना अगेन जर तुम्ही समजा डी वरती मुवमेंट घेतली, इन दॅट केस तुम्हाला हा जो काही फोर्स असेल याची मुवमेंट घ्यावी लागेल आणि याची मुवमेंट घ्यावी लागेल. देअरफॉर अगेन याची मुवमेंट नॉन झिरो येईल, याची सुद्धा नॉन झिरो येईल. देअरफॉर इन दॅट केस अगेन इक्वेशन फॉर्म होते. सो देअरफॉर आपण काय करणार, जेव्हा आपण पर्टिक्युलर एका मेंबरचं जेव्हा तुम्हाला पर्टिक्युलर फोर्स काढायचा असेल त्या दोन्ही मेंबरचा असा पॉईंट कन्सिडर करायचं की जे काही अदर दोन मेंबर जे काही असतील त्यांची जे काही मुवमेंट असेल दॅट शुड बी इक्वल्स टू झिरो. Therefore, while calculating the moment of the particular point EF कॅल्क्युलेट करताना आपण डायरेक्ट टॉपचा पॉईंट O कन्सिडर केला, कारण O पॉईंटला हा जो काही पर्टिक्युलर फोर्स असेल, हा जो काही पर्टिक्युलर फर्स्ट सेक्शनचा फोर्स असेल आणि हा जो काही तुमचा दुसरा सेक्शनचा फोर्स असेल, म्हणजे जिथं तुमचा पर्टिक्युलर जो काही सेक्शन लाईन आहे ती क्रॉस होत असेल, या दोघे फोर्सचा जो काही मुवमेंट असेल ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट ए दॅट विल बी इक्वल्स टू झिरो. देअरफॉर ओनली वन इक्वेशन विल बी, एकच तुमचं डायरेक्टली तुमचं ईएफ जो काही एकच फोर्स असेल अननोन, त्याच्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके,
जर समजा तुम्ही इथं समजा तुम्ही ह्या पॉइंटवर सुद्धा तुमची मुवमेंट जर घेतली, ओके, सपोज या पॉइंटला जर तुम्ही मुवमेंट घेतली, इन दॅट केस तुमचे ईएफ जो काही ईजी जो काही मेंबर असेल त्याच्यामधला फोर्स, ओके, त्यानंतर ईएफ याच्यामधला फोर्स आणि डीएफ याच्यामधला फोर्स असेल, ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर थ्री मेंबर्स वी हॅव टू कन्सिडर, देअरफॉर इक्वेशन बिकम्स मोर सॉरी, तुमचं मोठं इक्वेशन फॉर्म होते आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इक्वेशन तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागते. तुम्हाला 2 इक्वेशन कन्सिडर करावं लागते. फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर 2 इक्वेशन यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. ओके, सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस वी कॅन डायरेक्टली टेक द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए, सो दॅट दिस पर्टिक्युलर हा जो काही सेक्शन इथं क्रॉस झालेला आहे याचा जो काही फोर्स असेल आणि हा जो काही फोर्स असेल या दोघांची मुवमेंट असेल दॅट विल बी झिरो. ओनली दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट विल बी देअर. Similarly, while calculating the moment of the EF, we have to take this particular point O, so that the force in the EF, force in the EG, and the force in the DF, the moment about the force in the DF and the moment about the force in the EG, both become zero. Therefore, only one unknown, that is the force in the EF, will be there. Okay, so जी आपल्याला मुवमेंट घ्यायची, आपण हा ईच पॉइंट का कन्सिडर केला, हा ओच पॉइंट का कन्सिडर केला, याचं सुद्धा रिझन लक्षात घ्या. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, कोणता पॉईंट तुम्हाला कन्सिडर करायचा आहे. ओके, कोणताही तुम्ही कन्सिडर करू शकता. सर्व जर तुम्ही समजा सी जरी पॉईंट समजा तुम्ही कन्सिडर केला आणि त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेशन केलं तरी सुद्धा तुमचं फायनल आन्सर सेमच असणार आहे. एवढंच असणार आहे की तुमचे नंबर ऑफ स्टेप जे असतील ते तुमचे थोडे इन्क्रीज होऊन जातात. ओके, मी समजा 2-3 इक्वेशन तुमच्या फॉर्म होते आणि मग त्यानंतर परत इक्वेशन तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागतील. ओके, त्यामुळे असा पॉईंट कन्सिडर केला आपण, सो दॅट द बोथ अदर जे काही दोन मेंबर्स आहेत त्यांची जी काही मुवमेंट असेल दॅट विल बी झिरो. ओके, so next, considering the point D, okay, now for calculating the moment in the D, हा जो काही x1 x2 आहे, that means not crossing the particular DE point. Therefore आपल्याला दुसरा सेक्शन फाइंड आउट करावा लागेल. That is, so we have taken the x2 section. Okay, x2 dash section तुम्ही section line consider केली. That is crossing this particular CE and the D and the AF. Okay, हे तीन ठिकाणी जो काही असेल तो तुमचा क्रॉस असेल. तो मॅक्सिमम अननोन आर 3 अननोन्स. ओके, दोनच अननोन आहे तुमचे. डीई सुद्धा तुम्हाला कन्सिडर माहिती झालेला आहे. ओके, सो मॅक्सिमम अननोन आर 2 अननोन, देअरफॉर इट विल बी ओके. ओके, सो नाउ calculating the calculating the moment about the particular point D. Okay, now अगेन जर तुम्हाला ही जे काही पर्टिक्युलर x2 जो काही असेल, x2 हा जो काही क्रॉस होत असेल तर तो तीन ठिकाणी क्रॉस होत असेल. दिस पर्टिक्युलर 1 फोर्स, दिस पर्टिक्युलर सेकंड फोर्स and this particular 3 force. Okay, so we have to take the moment at such a point such that this particular force moment and this particular force moment will be equals to zero, and only this will be non-zero. Okay, therefore taking the moment again point O. Okay, again those two forces are beating at this particular point O. Therefore the moment about the point O of this particular two forces will be equals to zero. Only this particular moment will be there. Okay, again taking the moment about point O. Okay, now हा जो काही पर्टिक्युलर पॉईंट ओ आहे तुमचा, ओके, दिस पर्टिक्युलर पॉईंट आहे अँड दिस इज युअर डीई. ओके, सो इट इज लाईक दिस. त्याच्यामुळे अगेन जर तुम्हाला मुवमेंट कन्सिडर करायची असेल, यू कॅन नॉट कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर distance. Okay, you have to consider this particular vertical distance, that is the perpendicular distance between that particular line of action of that particular force and the जो काही तुमचा मुवमेंट असेल त्याचा जो काही पॉईंट असेल त्याच्यामध्ये जे काही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल, लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फोर्स अँड द पॉईंट अबाउट विच यू आर टेकिंग द मुवमेंट. ओके, सो अगेन आपण हा जो काही व्हर्टिकल कन्सिडर करू शकत नाही, आपल्याला डायरेक्ट फोर्स फाइंड आउट करायचा. ओके, सो अगेन रिझॉल्विंग दॅट पर्टिक्युलर फोर्सेस इन द हॉरिझॉन्टल अँड द व्हर्टिकल डायरेक्शन. ओके, अगेन ह्या जर पर्टिक्युलर फोर्सेसला आपण जर इथं रिझॉल्व्ह केलं, ओके, इफ वी रिझॉल्व्ह दिस पर्टिक्युलर फोर्सेस लाईन ऑफ ऍक्शन इथं जर अशा दोन प्रकारे आपण जर रिझॉल्व्ह केलं, इन दॅट केस आपल्याला हा सुद्धा पॉइंटचा मुवमेंट घ्यावा लागेल. अगेन दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट, देअरफॉर अगेन इट बिकम्स अगेन तो थोडा तुमचा जास्त सॉरी, अगेन दॅट बिकम्स टेडियस. ओके, अगेन इफ यू टेक दिस पर्टिक्युलर रिझॉल्व, जर इथं तुम्ही एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल मध्ये केलं, अगेन इथं तुम्हाला अगेन दोन मुवमेंट घ्यावे लागतील. कारण हा जो काही पर्टिक्युलर पॉइंट असेल, दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट ॲज वेल एज दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट, असे दोन तुम्हाला व्हीडीएफ आणि व्हर्टिकल डीई आणि हॉरिझॉन्टल डी असे दोन तुम्हाला पॉईंट घ्यावे लागतील. देअरफॉर रिझॉल्विंग दॅट पर्टिक्युलर फोर्स ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, या पॉइंटला जर आपण त्या पर्टिक्युलर फोर्सला रिझॉल्व्ह केलं, ओके, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मध्ये जो काही व्हर्टिकल डीएफ असेल दॅट विल बिकम झिरो. ओके, तो डायरेक्टली झिरो होऊन जाईल कारण तो जो काही असेल तो ओ पॉइंट मध्ये क्रॉस होईल. ओके, वेर ॲज द हॉरिझॉन्टल, त्यामुळे तुमचा फक्त जो काही हॉरिझॉन्टल डीएफ असेल तो एकच राहील तुमचा. ओके, सॉरी, डीई. ओके, व्हर्टिकल विल डीई बिकम्स झिरो. ओके, देअरफॉर
Therefore, while considering the section X2, okay, इट्स इंटरसेक्ट सीई डी आणि डीएफ ला इंटरसेक्ट होत आहे. हे इंटरसेक्ट महत्वाचे आहे कारण हे फोर्सेस तुम्हाला कन्सिडर करावे लागतात जेव्हा तुम्ही मुवमेंट घेणार. ओके, ज्या पर्टिक्युलर सेक्शनला तो इंटरसेक्ट होत असेल that particular moment you have to consider while calculating the moment. Therefore, this prolonged direction of the particular member met at the particular point A, so that the force in the moment about the force in the C and moment about the force in the DF will be equals to 0. Okay. Therefore, the force in the member is resolved in horizontal and vertical at a point of the intersection of this particular member with the center line. Okay, म्हणजे आपण इथं रिझॉल्व केला at this particular point, okay, where it is center line is okay cross होत असेल. Okay, so at that particular point the moment of its vertical component becomes 0. Therefore, moment of the particular horizontal component आपण consider करणार. Okay, again considering the all of the particular section. Okay, इथला जो काही horizontal member असेल, so this particular HDE multiplied by the distance will be 0.72 plus 1.18 plus 2 meter. Okay, so that will be 0.72 plus 1.18 plus 2 meter will be equals to again all of the forces 104, 270 and 135. Again remember that it happens 48 kilonewton हा force घेतला नाही. Okay, कारण we are considering the section above this particular line only. Okay, therefore we didn't take this particular 48 kilonewton force. ओके, हा सुद्धा पॉईंट. जेव्हा तुम्ही पर्टिक्युलर X2 जो काही तुमचा मेंबर असेल तो तुमचा अबोव आपण फक्त मेंबर कन्सिडर केलेला आहे. ह्या X2 जो काही तुमचं सेक्शन असेल त्याच्या अबोवचे पॉईंट. ओके, त्यामुळे हे फक्त member consider केले. We have not considered this particular force. Okay, so therefore taking that particular 135. Okay, this is 270. I think 270. That's 104, 135 and 270. Okay, so that particular calculation that will give us the horizontal force in the particular DE. Okay, again त्याला again तुम्ही second जो काही असेल त्याच्याने multiply करा. Again force in the DE may be calculated by multiplying the horizontal component of the by the second of this inclination of that particular horizontal. Again तुमचा theta calculate करायचा. Again त्याचा second घ्यायचा आणि त्याच्यानुसार तुमचं calculation करायचं. Again here the theta will be different than the particular section. Okay, हा जो काही theta असेल तो तुमचा horizontal सोबतचा जो काही असेल. Okay, हा जो काही थिटा असेल. अगेन इथं आपण ट्रायंगल कन्सिडर करणार. ओके, दिस पर्टिक्युलर ट्रायंगल. ओके, त्याचं कॅल्क्युलेशन नाही सांगत मी तुम्हाला, पण परत इथं आपण असा ट्रायंगल कन्सिडर करणार हा. ओके, वी नो द हा जर थिटा आपण कॅल्क्युलेट केला, इन दॅट केस वी नो द दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स. ओके, ऍज वेल एज दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स तुम्हाला माहिती असेल. इन दॅट केस वी कॅन this is your force in D and this is your HD. ओके, सो थिटा जर सेकंड घेऊन आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. अगेन हा थिटा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, म्हणजे सेक थिटा किंवा कॉस थिटा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. याच्यामध्ये अगेन तुम्ही साइन थिटा सुद्धा घेऊ शकता. ओके, साइन थिटा म्हणजे अपोजिट अपॉन द हायपोटेनियस घेऊ शकतात. पण आपल्याला अपोजिटची व्हॅल्यू तर माहिती नाही, आपल्याला फक्त ऍडजस्टंटची माहिती आहे आणि हायपोटेनियस. त्यामुळे आपल्याला सेक आणि कॉस कन्सिडर करावं लागतो. ओके, जर तुम्हाला समोरच्या बाजूची जर माहिती झाली, इन दॅट केस यू कॅन इझिली तुमचा वर्टिकल कंपोनेंट असेल. इन दॅट केस इफ वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, इन दॅट केस यू कॅन टेक द कॉस थिटा, सॉरी साइन थिटा. ओके, नाहीतर आपल्याला ऍडजस्टंट आणि हायपोटेनियसच कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. ओके, सो दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द फोर्सेस इन द पर्टिक्युलर मेंबर. आता याच्यामध्ये तुम्हाला हा एक फोर्सेस दिलेला आहे की डीएफ आणि ईएफ कॅल्क्युलेट करा. तुम्हाला बीडी, बीसी आणि सीडी कॅल्क्युलेट करावा लागू शकतो. सेम फंक्शन आहे, तुम्हाला सेम सेक्शन वगैरे कन्सिडर करायचे आहे. किंवा तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा टावर दिलेला असू शकतो अजून. ओके, अशा प्रकारचा टावर दिला तुम्हाला एक, त्याच्यावरचे वेरियस फोर्सेस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावे लागतात. ओके, एक सिंगल असा प्रकारचा टावर दिलेला असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला फोर्सेस जे असेल ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावे लागतील. ओके, दिस इज वन ऑफ द तुमचं जो काही तुमचं ट्रान्समिशन टावर असेल याच्यावरती अशा प्रकारचा क्वेश्चन तुम्हाला येतो. की हा क्वेश्चन तुमचा आलेला आहे मागच्या वेळेस 2 एक्झाम मध्ये हा पर्टिक्युलर क्वेश्चन आलेला आहे. याच्यामध्ये मेंबर्स तुमचे वेगवेगळे होते. एकामध्ये आपण जे घेतले आपण डीएफ, ईएफ आणि डीई, आणि एकामध्ये तुमचे जे काही बीसी, बीडी आणि सीडी असे कॅल्क्युलेशन होते. ऍज वेल एज द सीई, सीडी याचं सुद्धा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागू शकते. सीई, सीडी आणि ईएफ सेम आहे तुमचं. इथं जे तुम्ही डीएचं कॅल्क्युलेशन केलं, डीएफचं कॅल्क्युलेशन केलं, सेम तुम्हाला सीईचं कॅल्क्युलेशन करायचं. ओके, तशा प्रकारचे फोर्सेस फाइंड आउट तुम्हाला हा जो झाला, that will be your first type of the numericals in the transmission tower. Okay, एकदम सिंपल आहे, एकदम सिंपल प्रकारे तुमचं सॉल्व्ह होतं. ओके, फक्त तुम्हाला सेक्शन मेथड अप्लाय करायची. ओके, एक थोडं अंडरस्टँडिंग फक्त एकदा लक्षात घेऊन घ्या, then you can easily calculate. Okay, now starting with our next numerical. A steel tower is to be erected. Sorry.
A steel tower is to be erected for the transmission line सिंगल सर्किट फेज 50 सायकल पर सेकंड ट्रान्समिट 50 मेगावॅट हे जे काही असेल हे तुमचं काही कामाचं नाही. ओके, हे तुम्हाला फक्त एक जनरल असेल 50 सायकल्स पर सेकंड ऑर द ट्रान्समिट 15 मेगावॅट. ओके, पॉवर फॅक्टर जो काही असेल तुमचा ते जस्ट इलेक्ट्रिकलचे टर्म्स असेल तुमच्या. आय थिंक तुमचं जर बेसिक इलेक्ट्रिकल झालं असेल, इफ यू आर लर्न द पर्टिक्युलर बेसिक इलेक्ट्रिकल्स इन द फर्स्ट इयर, ओके, देन यू मे नो व्हॉट इज द power, what is mean by the power factor, what is mean by this particular frequency. तुमची फ्रिक्वेन्सी असेल दॅट इज 50 सायकल्स पर सेकंड. ओके, जी 50 हर्ट्स असते आपली, दॅट इज आपल्या जे काही इंडियामध्ये आपण 50 हर्ट्स यूज करतो. ओके, सो जर तुमचं बेसिक इलेक्ट्रिकल झालं असेल इन दॅट केस यू नो what is mean by cycles per second. Okay, or the what is mean by 15 megawatt, what is mean by this particular power factor. ते पण हे आपल्याला रिलेटेड नाही. ओके, दॅट इज जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन. The various concerning data arise under for the voltage of the transmission. Okay, this particular voltage is important. This particular voltage is required to calculate the theta. Okay, जो काही आपण theta घेणार आहे that is the shield angle of that particular जो काही tower असेल त्याचा जो काही आपण theta घेतो. Okay, that is your shield angle. To calculate the shield angle, this particular transmission जो काही theta sorry voltage असेल that will be important. Okay, if the particular we have already seen the previous याच्यामध्ये की जो काही voltage असेल तुमचा 130 पर्यंत असेल, in that case we take that particular theta as a 30 degree. Okay, त्यानंतर 150 वगैरे असेल, in that case we take the 25 degree. आणि मग त्याच्यानंतर अजून जर तुमचं 400 किंवा 300 असेल, in that case we take the theta as a 20 degree. Maximum in our case the voltage will be between the 132 किंवा maximum 132 असेल, 150 असेल. Okay, if it is 150, in that case take the theta as a 25 degree. If it is 130, 125, 120 असेल, in that case theta should be taken as a 30 degree. Theta is the shield angle. Okay, so that particular voltage is required. Then the power conductor. Okay, now again the power conductor is diameter of the particular power conductor is given. Okay, हे जे काही असेल तुमचं अल्युमिनियम स्टँड वगैरे हे राहू दिलं त्याचं काही नाही. Okay, weight of the particular conductor is given. Okay, this particular weight is important as well as the diameter is particular important. Okay, permissible axial strength. Okay, young models of the electricity coefficient हे बघू आपण सर्व. ओके, हे सर्व तुम्हाला लागतं कारण जो काही पॉवर कंडक्टर असेल तुमचा तो त्याचं वेट किती आहे, सो दॅट इट विल जो काही तुमचा सॅग असेल तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, ऍज वेल एज द Young's modulus of the electricity, so that the whatever that particular tension in that particular transmission tower is. Okay, त्याच्या पर्टिक्युलर मध्ये थर्मल स्पेसिस जे काही तुमचे क्रिएट होणार आहेत. ओके, दॅट इज द एक्सपान्शन मुळे जे काही तुमचे थर्मल जो काही पर्टिक्युलर सॅग क्रिएट होणार आहे, और ड्यू टू द सेल्फ वेट जो काही टेन्शन क्रिएट होणार आहे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. ओके, टू कॅल्क्युलेट the sag of that particular section. Okay, so all of this particular will be required for the calculation of the sag. This is again ground wise same calculation. Okay, clearance requirement. Okay, as I said the clearance is maximum time. तुम्हाला आपण जे बघितलं होतं की क्लिअरन्स वेरियस आपण एक टेबल बघितलं होतं त्याच्यामध्ये आपण क्लिअरन्स बघितलं होतं. maximum time the minimum clearance will be given to you. Okay, so first the vertical height of the conductor above the ground is given as a 6.7 meter, means the h1 is directly given to us. Okay, that was the minimum height of that particular conductor. Okay, h1 was given to s. This is your minimum height of the particular conductor. Okay, so that after the sagging of that particular conductor it should not be become obstacle to any other kind of the traffic below them. Okay, okay, particular transmission tower असेल जे काही तुमचे कंडक्टर असेल below them there will be traffic. Okay, it may cross the highway, it may cross the canal. Okay, and through that particular canal or through that particular highway there will be traffic. Okay, or if there is a particular plain ground there, in that case the agriculture activities will be there. Okay, therefore that particular h1 should be such that it will not cause any obstacle to the any kind of the activities under that particular power conductor, and it will not cause any harm while doing that particular activities. Okay, therefore the h1 is maximum time h1 is directly given to you. Okay, that particular h1 is given as a vertical height of the conductor above the ground, that is a 6.7 meter. This is your minimum height of that particular conductor. Okay, you can increase it. Minimum तुमची 6.7 असेल, तुम्ही 7 घेऊ शकता, तुम्ही 8 घेऊ शकता. You can take whatever while designing a particular calculation. So आपण obviously आपण 6.7 डॉट नाही घेणार, आपण त्याला राउंड अप करून घेतो, पण that should be greater than the 6.7. Okay, so it is given as 6.7 minimum. Therefore again a vertical spacing between the power conductors is given. Okay, again the vertical spacing between the power conductors, that is h3, is directly given to us. Okay, vertical spacing between the power conductors. Okay, जो काही तुमचा टॉपचा पॉवर कंडक्टर असेल, जो काही बॉटमचा पॉवर कंडक्टर असेल, याच्यामध्ये जे काही स्पेसिंग असेल that is given as a 3.5 meter. That is again minimum, so you can easily take the त्याला आपण increase करू शकतो. Okay, decrease नाही करू शकतो, we can increase that particular point so that the calculation becomes easier to us. Okay, so
अगेन ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती मिनिमम आहे, याला आपण इन्क्रीज करू शकतो, पण याच्या खाली आपण व्हॅल्यू पर्टिक्युलर ठेवू शकत नाही. ओके, नाउ हियर अगेन द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द पॉवर कंडक्टर्स इज गिवन. ओके, देअरफॉर वी हॅव टेकन दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्ट तुझा बॉटमचा आणि टॉपचा डायरेक्टली आपण कन्सिडर केला. इन सम ऑफ द केसेस इट मे बी सेज दॅट द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द इच पॉवर कंडक्टर असं तुम्हाला मेन्शन केलं असेल, आणि नंबर ऑफ पॉवर कंडक्टर्स ॲज अ 3. ओके, इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर वर्टिकल स्पेसिंग विल बी लाईक दिस. ओके, या दोन पॉवर कंडक्टर मध्ये तुमची स्पेसिंग असेल. Therefore, suppose this is given as a 2 meter, this is given as a 2 meter. Vertical spacing between the each power conductor is 2 meter, and the number of power conductors are 3. In that case, the total H3 will be equals to 2 plus 2. Okay, so त्याचे जे काही वर्डिंग असेल त्याच्या सुद्धा लक्षात घ्या. ओके, तर त्यांनी फक्त वर्टिकल स्पेसिंग कन्सिडर केलेलं असेल, वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द पॉवर कंडक्टर. इन दॅट केस यू डू नॉट नीड टू तुम्ही डायरेक्टली बॉटम आणि टॉपचे जे काही कंडक्टर असेल त्याची तुम्हाला वाईट घ्यायचे. ओके, सो इफ इट इज गिवन इट इज between the each power conductor, in that case you have to consider the number of power conductors and therefore calculate the total H3. Okay, that is the vertical spacing between the power conductors. Okay, then horizontal spacing between the power conductors is given, that is again minimum असेल तुमची 6.25. that is again horizontal spacing is given. Okay, जे काही तुमचे दोन पॉवर कंडक्टर असतील याच्यामध्ये horizontal spacing. ओके, हे जे काही दोन पॉवर कंडक्टर असेल त्याच्याची हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग, दिस विल बी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट द थीटा. हा जो काही थीटा असेल तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी तुम्हाला सॉरी हा जो काही हाईट असेल तुम्हाला वी कॅन कॅल्क्युलेट दॅट फ्रॉम द थीटा अँड दिस पर्टिक्युलर विड्थ. ओके, सो त्याचे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी तुम्हाला हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द पॉवर कंडक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड. Now again, here the height of the ground wire above the topmost power conductor shall be the half of the horizontal spacing of the power conductor. Here it is directly given. Okay, इथं तुम्हाला दोन प्रकार दिले असते. एक म्हणजे तुम्हाला ही जी काही H4 जी घ्यायची आहे ती किती घ्यायची आहे तुम्हाला दिलेली असेल, और इट कॅन ऑल्सो बी गिवन इथं जसं डायरेक्टली दिलेलं आहे की हाईट ऑफ द ग्राउंड अबाउट द टॉप मोस्ट पॉवर कंडक्टर शॅल बी हाफ ऑफ द हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द पॉवर कंडक्टर. ओके, अशा दोन प्रकारे तुम्हाला दिले. एक म्हणजे तुम्हाला थीटानुसार कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, किंवा तुम्हाला डायरेक्टली जी काही हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग असेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग वी कॅन कॅल्क्युलेट द H4. ओके, दोघे प्रकारे बघू आपण दोघांचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. ओके, now the variation of the temperature range, again this will be for the calculation of the sorry thermal expansion of that particular member. Okay, जे काही तुमचे कंडक्टर्स असतील त्याचे जे काही थर्मल एक्सपान्शन असेल, अगेन दिस विल बी रिक्वायर्ड इन कॅल्क्युलेटिंग द सॅग. ओके, विंड इंटेन्सिटी, स्नोफॉल वगैरे, अगेन स्नोफॉल अगेन इट विल बी, ते बघू आपण, इट विल बी रिक्वायर्ड while calculation of the particular sag of that particular section. Okay, again the tangent type of the tower is not more than 2 degree line of the deviation, that therefore it is the type of the tangent tower जो असेल त्याचा जो काही लाईन ऑफ द ऍक्शन असेल तो 2 डिग्री पेक्षा कमी आहे, म्हणजेच काय तो आहे सस्पेन्शन टावर असेल, म्हणजे एका लाईन मध्ये तुमचे जे काही टावर असतील ते आहेत. ओके, देर इज नो बिगर अँगल, हा जो काही अँगल असेल तुमचा एक दोन पॉवर कंडक्टर्स मधला तो तुमचा 2 डिग्री पेक्षा कमी आहे. ओके, therefore suggest the geometry of that particular tower and determine the length of the every member. Okay, again this is the previous year question, हा तुमचा प्रिव्हियस इयरला सुद्धा आलेला आहे. ओके, suggest the geometry of that particular tower and determine the length of the every member of that particular tower. Okay, so only you have to जॉमेट्री म्हणजे काय, तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, टोटल हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, दॅट इज युअर टोटल हाईट. देन द बेस विड्थ जी असेल तुमची, टॉप हॅम्पर विड्थ जी असेल तुमची. ओके, केवढा सेक्शन तुमचा स्ट्रेट पाहिजे, किती सेक्शन तुमचा स्लोप पाहिजे, सो देअरफॉर टॉप हॅम्पर विड्थ. ओके, दॅट पर्टिक्युलर हॅम्पर विड्थ and the length of the every member of the tower. Okay, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर असेल त्याच्या पर्टिक्युलर एव्हरी मेंबरचे जे काही लेंथ असेल दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. ओके, दिस इज युअर जॉमेट्री ऑफ द पर्टिक्युलर टावर. ओके, इट इज सेड टू कॅल्क्युलेट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द जॉमेट्री ऑफ द पर्टिक्युलर टावर, तर तुम्हाला ते फाइंड आउट करायचे. ओके, एच यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द हाईट, you have to calculate the base width, then you have to top hamper width, and as well as the width. Okay, length of the each member of that particular tower. Okay, आणि जे काही तुमचं ब्रेसिंग वगैरे असेल ते असं ते आपण बघू. ओके, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर ब्रेसिंग. ओके, सो फर्स्ट इज to calculate the total height of the particular tower. Okay, first calculating the total height of the particular tower by considering the clearance. Okay, so first is vertical height of the conductor above the ground, that is your h1 is equal to 6.7 meter. Okay, so काही particular height असेल त्याच्यामधला जो की height असेल. Okay, that is the h1. then h2 you have to calculate the sag. Okay, so sag चा फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला sag कॅल्क्युलेट करावा लागेल. so h3 is your distance, minimum spacing between the power conductors is 3.5 meter. So instead of considering 3.5 meter for the
safety as well as the uniformity of the segment considering the vertical spacing as the 4 meter. त्याला आपण इन्क्रीज करू शकतो, याला सुद्धा आपण इन्क्रीज करणार आहोत फायनली. ओके, आपण बघू दे. एक तर तुम्ही इथं 3.5 कन्सिडर करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही फायनल हाईट कॅल्क्युलेट करणार तेव्हा तुम्ही प्रॉपरली कन्सिडर करणार. ओके, इथं एक तर तुम्ही डायरेक्टली 4 कन्सिडर करा किंवा इथं 3.5 कन्सिडर करा. आणि जेव्हा तुम्ही टोटल हाईट कन्सिडर करणार तेव्हा जेव्हा तुम्ही टोटल हाईट समजा तुमची 31.25 आली तर आपण 32 करतो आणि मग त्याच्यानुसार तुम्हाला जे काही राऊंड अप करायचं असेल ते आपण तेव्हा सुद्धा कॅल्क्युलेशन करू शकतो. ओके, जस्ट ते आता एक तर आता करा किंवा नंतर पण करू शकतो. ओके, सो vertical spacing between the power conductor considering as a 4 meter, then the height of the ground wire above the topmost power conductor, that is your H4. Okay, now as I said, H4 can be calculated by the two methods. Okay, first is आधी एक्झाम्पल मध्ये वाचायचं की त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलं. आपल्या सर्वांना माहिती असेल की व्होल्टेज दिलेला आहे, फ्रॉम दॅट व्होल्टेज 30 डिग्री तुमचा अँगल होतो, अँगल ऑफ द शील्ड अँगल जो असेल तो तुमचा 30 डिग्री होतो, त्याच्यानुसार तुम्ही कॅल्क्युलेशन करता आणि त्याच्यानुसार तुम्ही हाईट कॅल्क्युलेट करता. ओके, बट if in the particular example it is directly given what should be the height of the ground wire above the topmost power conductor, then you should follow that particular method. ओके, दोनच प्रकार आहेत, एक तर थीटा वरून किंवा जो काही हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग असेल त्याच्यावर डायरेक्टली हाफ घेतो आपण. ओके, दोन्हीच घेतो. ओके, त्याच्यापेक्षा काही वेगळं तुम्हाला सांगण्यात येणार नाही. ओके, सो फर्स्ट आपली जी काही रेग्युलर मेथड आहे ते आपण कन्सिडर करू बाय कन्सिडरिंग द shield angle of the 30 degree. Okay, this particular shield angle, the shield angle is between this particular जो काही तुमची ग्राउंड वायर असेल आणि जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर असेल याच्यामधला जो काही तुमचा वर्टिकल अँगल असेल, that angle is your shield angle, that is your theta. This is your shield angle. This is your shield angle. Okay, therefore if we consider that particular theta, okay, त्याला जर आपण theta consider केलं, okay, in that case so in that case this particular distance is known to you, that is 6.25 distance आहे, त्याच्यामुळे the half distance will be 6.25 divided by the half. Okay, and this height तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. Okay, so you can easily calculate tan theta. Tan theta will be equals to opposite upon the adjacent. Okay, opposite value is known to you, tan theta is known to you. Okay, so you can easily calculate the vertical height. Okay, therefore the tan theta will be equals to opposite upon the adjacent. Okay, adjacent, that is your height, will be equals to opposite upon the tan theta. Tan theta, theta ची व्हॅल्यू आहे तुमची 30, opposite will be your this particular distance. Okay, जे काही half distance असेल, that is your total distance होता 6.25 आहे. So 6.25 divided by 2, that will be your opposite distance multiplied by the tan theta, that will be equals to that will be distance of the vertical distance, that is 1.837, that is equals to 2 meter. Okay, हा झाला तुमचा first way. Okay, second way is by considering that is the horizontal height of that particular ground wire above the topmost power, that is your H4 will equals to